શરૂઆત કરીએ બજેટથી પહેલા નાણામંત્રીની બેઠકનો દોર યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે અને ત્યારે આજે નાણામંત્રીની ટ્રેડ અને સર્વિસ સેક્ટરના પ્રતિનિધિઓ સાથે મુલાકાત થઈ. સાંજે રોજગાર અને સ્કિલ સાથે જોડાયેલા સંગઠનો સાથે નાણામંત્રી મુલાકાત કરશે. તો આ બેઠકની જાણકારી લઈએ. સંવાદદાતા આલોક પ્રિયદર્શી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે એમની પાસેથી. आलोक जी, एफएम की आज जो बैठक है, क्या डिटेल्स है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, ये जो दो मुद्दे हैं खासतौर से सरकार के लिए काफी चुनाव के दौरान काफी हॉन्ट कर रहे थे. सरकार इस दोनों मुद्दों पर यहाँ पर तमाम लोगों से बैठक करेगी. उपाय ढूंढने की किस तरह से देश में युवा है उसकी स्किलिंग की जा सकते हैं, किस तरह से उनको जॉब ओरिएंटेड बनाया जाए, किस तरह से देश में रोजगार को बढ़ाया जाए और खासतौर से जॉब और रोजगार देने वाली जो सेक्टर्स हैं उनके प्रतिनिधियों से सरकार मुलाकात करेगी. और ये स्पेशली जो यूथ की स्किलिंग है, रीस्किलिंग है, उस पर फोकस रहेगा और बजट में उसमें किस तरह से इस पर बढ़ावा दिया जा सकता है. स्किलिंग पर सरकार का लगातार जोर रहा है, स्किलिंग को लेकर और R&D को लेकर, तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी. जी बिल्कुल. और आलोक जी, आज शाम सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात है वित्त मंत्रालय की, और क्या एजेंडा हो सकता है? अगर देखिए, अगर सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ के बैठक का एजेंडा बताएं तो उसमें खासतौर से जो मुद्दा है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का है. DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और जो मौजूदा स्कीमें हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसमें और साथ ही साथ जो दूसरी स्कीम जैसे PM मुद्रा योजना, PM जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, ऐसे तमाम जो स्कीमें हैं इन सब में क्या स्टेटस रहा, उसकी क्या रिपोर्ट्स आई हैं, इन सब पर चर्चा होगी. साथ ही साथ ये भी कोशिश किया जाएगा कि जो स्कीम्स हैं इनको और इफेक्टिव तरीके से लागू किया जा सके, इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन सब पे एक कह सकते हैं कि ओवरऑल रिव्यू किया जाएगा. एंड बजट से पहले आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बजट से पहले ये कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि इन सभी स्कीम्स में एलोकेशन बढ़ाए जाते हैं हर साल बजट के दौरान. तो ये जितनी भी स्कीम, फ्लैगशिप स्कीम है सरकार की, PM स्वनिधि योजना हो गया, PM मुद्रा योजना हो गया, PM जनधन योजना हो गई, इससे एक तरह से कहें बहुत ही सामाजिक जमीनी बदलाव दिख रहा है. और सरकार को ये एक तरह से इस बैठक से एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से इस स्कीम्स में एलोकेशन बढ़ाएं और किस तरह से इसको इफेक्टिव बनाएं. तो ये शाम की मीटिंग का एजेंडा है. जी आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए. હવે નજર કરી લઈએ બજારના કારોબાર ઉપર. તો ફિન નિફ્ટી એક્સપાયરીનો આજે દિવસ હતો અને બજારમાં હાઈ જોશ જોવા મળ્યો. સેન્સેક્સ નિફ્ટી બેંક નવા શિખર ઉપર બંધ થયા, પરંતુ રેકોર્ડ ઊંચાઈ બાદ મિડકેપમાં નફા વસૂલી આવતી આપણને જોવા મળી. વધુ વિગતો લઈએ સહયોગી નીરજ કંસાર આપણી સાથે. નીરજ, ક્યાંથી સપોર્ટ બનતો જોવા મળ્યો છે બજારમાં આજે? તો જે આજના દિવસે બજારની અંદર ખાસ જુઓ આપણને એક રેકોર્ડ લેવલ પર ક્લોઝિંગ આવતું જોવા મળ્યું છે. એક બહુ મોટી શોર્ટ કવરિંગ રેલી આજના દિવસે બજારની અંદર આવી છે અને એને પગલે જુઓ નિફ્ટી આજે પહેલી વાર આપણને 23,700 પાર જતું જોવા મળ્યું છે. સેન્સેક્સની અંદર પણ 78,000 પારના કારોબાર થતા જોવા મળ્યા અને એની ઉપર જ આજના દિવસમાં ક્લોઝિંગ આવ્યું છે. શરૂઆત આજે બેંક નિફ્ટીએ કરી હતી. બેંક નિફ્ટીમાં આજે સવારથી આપણને એક રેકોર્ડ લેવલ પર કામકાજ જોવા મળી રહ્યું હતું. આજના દિવસે પણ જુઓ 52,600 ને પાર આપણને બેંક નિફ્ટીની અંદર ક્લોઝિંગ આવતું જોવા મળ્યું છે. પરંતુ ખાસ કરીને મિડકેપ પર ધ્યાન રાખો, કારણ કે આજના દિવસે અહીંયા એક નવા રેકોર્ડ બનાવ્યા બાદ ઉપલા સ્તરેથી ઘટાડો આવ્યો છે અને લગભગ 200 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે આજે મિડકેપ આપણને બંધ થતું દેખાયું છે. આજના દિવસમાં જો સેક્ટરની વાત કરી લઈએ તો ખાસ કરીને તમને જ્યાંથી તેજી સારી એવી જોવા મળી એમાં જુઓ NBFC અને ફાઇનાન્શિયલ સ્ટોક્સમાં સારી એવી તેજી આવી. પ્રાઇવેટ બેંકની અંદર, આઈટીમાં અને PSU બેંકમાં આપણને એક સારી તેજી જોવા મળી. પરંતુ દબાણ ક્યાંથી આવ્યું તો જુઓ રિયલ્ટી, સરકારી કંપનીઓ, મેટલ અને એનર્જી કંપનીઓમાંથી આજે આપણને થોડી ઘણું દબાણ આવતું દેખાયું છે. ઓવરઓલ સ્ટોકની વાત કરી લઈએ તો આજના દિવસે નિફ્ટીના ફ્રન્ટ પરથી જાંગડી સારી એવી ઉછાળો દેખાયો. એમાં શ્રીરામ ફાઇનાન્સ એક નવા રેકોર્ડ પર આ સ્ટોક આજે ફરી પાછો બંધ થયો છે. આ ઉપરાંત એક્સિસ બેંક, ICICI બેંક, HDFC બેંક, બધી બેંકોમાં સારી એવી તેજી જોવા મળી અને ICICI બેંકે આજે $100 બિલિયન માર્કેટ કેપને પાર કરી લીધું છે અને ભારતની 6ઠ્ઠી કંપની પણ બની ગઈ છે. આ ઉપરાંત જ્યાંથી ઘટાડો આવતો જોવા મળ્યો એમાં જુઓ BPCL, આઈસર મોટર, પાવર ગ્રીડ, એશિયન પેઇન્ટ્સનો સમાવેશ ખાસ કરીને થાય છે. એટલે નિફ્ટીના આ સ્ટોક્સ આજે ખાસ મહત્વના રહ્યા. પરંતુ ખાસ કરીને આજના દિવસે મિડકેપની અંદર જો LIC હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ 5% જેટલો વધતો દેખાયો. પતંજલિમાં 4.5% તેજી આવી. અપોલો ટાયર્સ અને HDFC AMC પણ આપણને 3.5% થી 4% જેટલા વધતા દેખાયા. પરંતુ ઘટાડો ક્યાંથી આવ્યો તો જુઓ મેક્રોટેક,
ઓબેરોય રિયલ્ટી, JSW એનર્જી અને પ્રેસ્ટીજ એસ્ટેટ આ બધા કાઉન્ટર રહ્યા, એટલે મોટેભાગે રિયલ્ટી કાઉન્ટર્સમાંથી આજે આપણને ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ ઉપરાંત બેટરી કાઉન્ટર પણ આજના દિવસે ફોકસમાં રહ્યા, પરંતુ સ્ટોરી ઓફ ધ ડે ઇઝ કે આજના દિવસે બજારે એક શોર્ટ કવરિંગ રેલીના પગલે સારી તેજી બતાવી છે, નવા શિખર પર બંધ થયું છે. હવે અહીંયાથી 2 દિવસ મહત્ત્વના છે, કારણ કે બંને દિવસે આપણને એક્સપાયરી મંથલી જોવા મળશે, એટલે અહીંયાથી ખાસ કરીને કેવા મૂવ્સ આવે છે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. પરંતુ નિષ્ણાંતોના મુજબ 23,700ના સ્તર કુદાવ્યા બાદ હવે 24,000 સુધી નિફ્ટી એક વખત આપણને જતી જોવા મળી શકે છે. જી નીરજ, આભાર આપનો જોડાવા માટે અને માર્કેટની અપડેટ આપવા માટે. તો વાત કરીએ, આજે સરકારે સ્પેક્ટ્રમની હરાજી શરૂ કરી દીધી છે અને સરકારને હરાજી માટે કુલ 8 સ્પેક્ટ્રમ બેન્ડ રાખ્યા છે. સરકાર 96,000 કરોડથી વધુના સ્પેક્ટ્રમની હરાજી કરશે અને જેમાં કુલ 10,522 મેગાવોટ સ્પેક્ટ્રમની હરાજી કરવામાં આવશે. 3 કંપનીઓએ આ સ્પેક્ટ્રમમાં હિસ્સો લીધો છે. ભારતી એરટેલ, રિલાયન્સ જીઓ, વોડાફોન આઈડિયા આ રેસમાં સામેલ છે અને આ માટે કંપનીએ 4,350 કરોડના EMT પણ જમા કર્યા છે. વાત કરીએ